السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كما سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الچشتي وسيدنا عبد الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 48 ورس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر کی جائے گی. آغاز ہوگا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی امداد کی جا سکے گی. And fear that day when no soul shall be able to pay any compensation on behalf of another, nor shall any intercession be accepted for him, nor shall any compensation be accepted from him, and they will not be helped. سبحاناللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یعنی اس دن سے ڈرو، means guard against guard means or fear yourself against the day. وَخْشَوْا عَذَابَ يَوْمًا إِن لَمْ تُؤْمِنُوا وَتَتُوبُوا مِنَ الْيَهُودِ. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو نہیں کریں گے ان پر اور پھر توبہ نہیں کریں گے، تو یہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پچھلے کی آیتوں میں یہودیوں سے خطاب تھا، تو یہاں یہ مسلمان خطاب نہیں ہے لیکن ہمارے لیے لیسن ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور کہ ایک یعنی when no soul will in anything avail another، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے. مثل لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرہ من کافرۃ من عذاب اللہ شیئا، کہ کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا یا ایک دوسرے کی شفاعت نہیں کرے گا کفار میں، یعنی ایک کافر دوسرے کافر کی مدد نہیں کرے گا. شفاعت صرف مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی انٹرسیشن یعنی شفاعت قبول ہوگی. لا يشفع لها شافع، یعنی کفار کے لیے کوئی شفیع نہیں رہے گا. اور آگے ولا یؤخذ، اور کوئی کمپنسیشن، کوئی اس کا فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہی فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، یعنی اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یمنعون من عذاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچایا نہیں جائے گا. یہ ہے. اور تفسیر جلالین میں بھی تقریباً یہی ہے، اور اس کے اندر اس قسم کا یہ مضمون آپ کو ملے گا. اب آئیے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی. یعنی ایک دوسرے کی اس دن ڈرو اس دن سے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے متعلق اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان کو جو فضیلت دی عالمین پر. اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ شروع ہوا ہے اس زمانے کے لحاظ سے، پھر قیامت تک رہے گا، ویسا حضور کا دور تو شروع سے ہی تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے رہے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اور ان سے عہد بھی دیا گیا تھا کہ جب وہ آئے تمہارے زمانے میں تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب یہاں پر اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور توبہ کر لینا اپنے تمام جو غلطیاں کی ہے، اور کیونکہ قیامت سے ڈرو. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَاتَّقُوا یوماً فرمایا. تقوی کے متعلق ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ڈرنا، پائٹی لانا، خوف لانا، یہ کئی معنی ہیں مختلف. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرو یوماً، اس دن سے. ڈرنا وہاں نہیں ہے، یہاں پر ہے.
फत्तकू यौमन, डरो यहाँ पर उस दिन के ताल्लुक से, क्योंकि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी। क्योंकि हम तमाम इंसानियत 3 ग्रोह में तकसीम की जाएगी कि एक मुक़र्रबीन की जमात होगी, एक अस्हाब यमीन की होगी और एक अस्हाब शिमाल की होगी। मुक़र्रबीन वो कि उनका मकाम बहुत बुलंद है, हम बड़ा हम सोच भी नहीं सकते कि उनसे हिसाब व किताब होगा ही नहीं, वो सीधा जन्नत में जाएंगे, मुक़र्रबीन है अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अस्हाब यमीन शायद बाज़ उलमा कहते हैं कि उनको अज़ाब भी दिया जाएगा या ना दिया जाए, वल्लाहु तआला, उसमें बड़ी बहस है। लेकिन उनके साथ क्या होगा, उनको नामे अमाल दिए जाएंगे, सीधे हाथ से दिए जाएंगे और सामने से दिए जाएंगे। तो हम अपनी पोजीशन को देखना चाहिए कि हमारे अमाल हमें कहाँ से मिलने वाले हैं। क्योंकि पिछली भी हम आयतों में अर्ज किए थे, जो आयतों के जरिए से, कि क़यामत के रोज कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का शौक़ है, हर कोई अपने महबूब से मिलने का शौक़ रखता है, तो जिसको वाकई अल्लाह तबारक व तआला को अपना महबूब समझता है, मुहिब बना हुआ है अल्लाह की ज़ात में, फना हो चुका है, तो जो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करे, फलयअमल अमलन सालिहा, कि अच्छे अमल करे। अमाल की तो कोई नमाज रोज़ा ज़कात तो पिलर्स में से है, जो अमल की जो जाने ईमान है और अमल का बेहतरीन समरा है, वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निस्बत है, उनकी मोहब्बत, उनके घराने की मोहब्बत है, उनके इरशादात पर मर मिटने का नाम, यही ईमान, ये सबसे बड़ा अमल है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला से मिलने का ख्वाहिश है, जो अपने महबूब से मिले, फलयअमल अमलन सालिहा, तो अब उस दिन से डरो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला ना देगा, यानी हर कोई अपनी नफ्सी नफ्सी रहेगी। क्योंकि इंसान छुड़ाने के लिए 4 तरीके होते हैं, जैसा इमाम बैदावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं अपनी बड़ी शानदार तफसीर में कि कोई शख्स किसी दूसरे को अज़ाब से या कहर से और दबदबे से छुड़ाता है उसके बगैर। पहली सूरत यह है कि किसी को ज़बरदस्ती छुड़ा लिया जाए, जैसा यहाँ पर दुनिया की मिसालें दी है उन्होंने, कि कोई जुर्म करा हुआ है कि एक बड़ी पोजीशन का आदमी जाता है, नहीं मेरा आदमी है, उठा के छुड़ा लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें आयत में उस चीज़ का भी कि दुनिया में तुम जो ज़बरदस्ती करते थे क़यामत में नहीं चलेगी वह। यहाँ पर तुम्हें एक इख्तिदार दिया गया था, अथॉरिटी दी गई थी, उसका तुमने जो भी इस्तेमाल किया, अल्लाह नहीं ये मेरा अपना आदमी है, उन्हें गलत भी कहा तो सही, ये जो बातें होती है ना, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। और दूसरी सूरत ये है कि जबरदस्ती से तो नहीं छुड़ाएगा, मगर सिफारिश करके मुफ्त में छुड़ा देगा कि भाई मेरा आदमी है, तो उसका एक पोजीशन है, अच्छी बात है भाई, छुड़ा दिया जाएगा। तो दूसरी सूरत जबरदस्ती होती है, बल्कि सिफारिश के जरिए मुफ्ती छुड़ा लिया जाएगा, उसकी भी नफी। तीसरी सूरत यह कि किसी को छुड़ा जाए लेकिन उसके जिम्मे जो हुकूक हैं वो अदा कर दिए जाएंगे, कि भाई फिदिया, यानी एक हुकूक, अच्छा भाई आई विल टेक केयर ऑफ हिम, जो भी इन्हें गलती किया है आई विल पे फॉर दैट, ऐसा भी नहीं हो सकेगा वहां पर। और चौथी भी इसी किस्म की है कि उसको फिदिया देकर छुड़ा दिया जाए। ये तमाम चारों की इसके अंदर नफी है, फरमाते इमाम बैदावी कि क़यामत के दिन हमारे जो अमाल अल्लाह के सामने पेश होंगे, क्योंकि हम जो नमाज में खड़े रहते हैं, ये तस्वुर भी करें कि क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा होना है। होता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख ले, होगा खुदा के सामने सर को झुका के देख ले, क्योंकि यहीं से हम उसकी प्रैक्टिस करके चलेंगे तो अल्लाह के ताला के सामने कैसे ठहरे। अगर इंसान के अंदर ये खौफ आ जाए तो दुनिया में जो खौफ वाला रहेगा, क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको बेखौफ कर देगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसको कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। तो तक़वा के मुतालिक हमने अर्ज किया, और ये छुड़ाने की तरफ से, और यही है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर यानी वत्तक़ू अज़ाब यौम व हिसाब यौम, यानी उस दिन से डरो कि जहाँ हिसाब और अज़ाब से, कि अल्लाह तबारक व तआला हिसाब भी लेगा और अज़ाब भी देगा। तो हम अज़ाब हम क्या हिसाब देंगे? दुनिया में हम सही हिसाब नहीं रखते अपना, तो उसके पास क्या करेंगे? तो अपना मुवाज़ना करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि वो मकाम ऐसा है। कुरान फरमाता है यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ी, कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। अल्लाहु अकबर, यानी भाई कोई नहीं करेगा उस दिन। वो उम्मिही व अबीही, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा।
اللہ اکبر. وصاحبتہ وبنیہ کہ اپنی زوجہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا, بس نفسی نفسی رہے گی. اللہ اکبر. لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے, اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ سبحان اللہ اس دن ہر شخص کو ایسے پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. بس ایسے بھی ہوں گے جیسا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اپنی امت کو آپ کیسا پہچانیں گے اپنے غلاموں کو, تو فرمایا کہ ان کی پیشانیاں ان کے پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے اور یہ اثرات ہوں گے وضو کی. وضو ایک ایسی پیاری چیز ہے کہ انسان کو کئی برائیوں سے بچاتی ہے اور نماز تو ہر برائی سے بچائے گی. تو ابتدا جو ہے نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے. اگر ہم وضو صحیح نہیں کریں گے, ایسا خالی بس مان لیے ایسا نہیں ہوتا. وضو کا طریقہ سیکھیں ہم, ایسا نہیں کہ بہت مشکل کام ہے. سکون ہر چیز کے اندر مسکین نیت آنا چاہیے, سکون پیسفل رہے انسان. وضو کر رہا سکون سے کر رہا, اللہ ہر چیز میں سکون سے دیکھ رہا ہے. انہیں ٹی وی واچ کر رہا ہے, موویز دیکھ رہا ہے, بڑا سکون سے, ارے انہیں کیا ڈائلاگ بولا استغفر اللہ, اس کی طرف تو. لیکن افسوس کی بات ہے ہم وضو پر نماز پڑھتی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں الگ ہوتی ہے. بہرحال قیامت کے دن وہ چہرے چمکتے رہیں گے اللہ اکبر انبیاء کے, اولیاء اکرام کے. سبحان اللہ. اور پھر ضاحکۃ مستبشرہ کہ اس دن مسکراتے ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں جو خوف تھا, جو ڈر اللہ کا تھا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے خوف کر دے گا, کیونکہ ان کو ایک پیغام دے دیا جائے گا. ان کے اعمال, نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. اب یقین ہو جائے گا ارے ہم تو جنتی ہیں الحمدللہ. اب وہ ڈر کس بات کا ہے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جس پر اس دن گرد پڑی ہوگی. والعیاذ باللہ. ترہقھا قطرہ مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. والعیاذ باللہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ کافر اور فاجر بد کردار ہوں گے. تو اس سورہ عبسہ میں اس کی تفسیر ہے, پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس دن کیا ہوں گے. کیونکہ دنیا میں ہم ایک عارضی طور پر آئے ہیں, کیونکہ نکلے ہیں جنت سے, دنیا میں بھیجا گیا, پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم جس گھر سے نکلے ادھر ہی جانے کی کوشش کرنا ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے, یہ سمجھو کہ ایک سفر ہے. بقول معظم جا شدی کے موت کیا ہے زمانے کو بتلاؤں کیا, کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ مسافر کو راستے میں نیند آ گئی, بس یہی موت کی ایک حیثیت ہے. اللہ اکبر. اور موت یوصل الحبیب الی الحبیب بھی ہے کہ حبیب کو, ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے ملاتی ہے, ایک برج ہے موت. تو دنیا کی جو ہماری زندگی ہے کیسے جینا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے. اب یہاں پر چونکہ قیامت کا ذکر ہے کہ یومن اللہ اکبر کہ اس دن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ اس دن کوئی کسی کا ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. اور وہ ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لمن الملک اليوم, یہاں پر ہر ایک کے پاس اتھارٹی ہے. میں بڑا ہوں, گھر میں بڑا ہوں, پھر کمیونٹی میں بڑا ہوں, پھر حکومت میں بڑا ہوں, جو چاہے اپنا اختیارات استعمال کر سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے یوم الدین. یوم الدین یعنی اس دن کا مالک ہے. مالک تو ہر ہماری سانس کا ہے, وہ جو سانس ہم اندر لیتے ہیں چھوڑتے ہیں, ہر ساعت کا وہ مالک ہے. لیکن اسپیسیفکلی مالک ہے یوم الدین, کیونکہ وہاں اپنی شان دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, ملکیت دکھائے گا. کہ ایسے وقت جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہوں دم بخود ہو جائیں گے, اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار کی. قہار وہ جس کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, اس کی بادشاہت ہے. سب دم بخود ہوں گے. لیکن حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی خاموش رہیں گے. پچھلے میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الہام دے گا کہ وہ اب سفارش کے لیے, مدد کے لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, حضرت
अल्लाह अकबर, अंबिया इकराम के पास जाएंगे, आखिर में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आएंगे। क्या फरमाएंगे सरकार? अना लहा, अरे मैं तेरे लिए हूँ। सुभान अल्लाह। हो सकता है लोग पहले चले जाते, क्यों नहीं गए पहले? बता दिया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, क्योंकि क़यामत में जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम दिया जाएगा वो मकाम महमूद दिया जाएगा, जिसका हम इंशाल्लाह आगे जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम था और शायद थोड़ा देर भी होगी। और क़यामत के दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम दिया जाएगा मकाम महमूद दिया जाएगा। असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला को मकाम महमूद यानी हम्द वाले मकाम पर, कि उस वक्त कोई हम्द करने की भी किसी के अंदर ताकत नहीं होगी कि वहां अल्लाह की क्या इबादत करेंगे। इबादत करने का वक्त सिर्फ दुनिया का है, मरने के बाद हम मुकल्लफ नहीं है नमाज रोजा ज़कात हज के, नेक अमाल के, अपने माँ बाप की खिदमत करने के, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने के। दुनिया यानी मरने के बाद नहीं है, दुनिया में जो कुछ भी है हम मुकल्लफ है, वी आर रिस्पांसिबल ऑफ आवर डीड्स। दुनिया में मरने के बाद वो तमाम चीजें उठा ली जाएंगी। ऐन मरते वक्त आए काश में ये कर दिया होता, आए काश में ये कर दिया होता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। सूफिया कराम का मकाम ये होता है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा ख्वाब देख रहे हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में है। अल्लाह क़यामत का मंजर है, सब अपने अमाल लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहे हैं। अब ये डर रहे हैं कि मैं क्या लाऊं, नमाजों पे नजर कर रहे हैं कि भाई कम मालूम हो रहे हैं, ज़कात उसका क्या करूं, मैं क्या करूं। आखिर में नंबर आ ही गया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, बता बायज़ीद मेरे लिए क्या लाया? कहा मैं ईमान लाया। अल्लाह, उसको समझे, कहा तू झूठ कहता है। देखिए औलिया इकराम की कैसी तरबियत हो जाती थी। ये वो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जूतियां उठाई इन्होंने। अल्लाह अकबर। उनसे पूछा गया क्या लाया? तो ईमान लाया। तो झूठ कहता है इसलिए कि फला दिन तेरे पेट में दर्द हुआ था, तो लोगों ने तो पूछा था कि तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, तो तूने कहा था कि मैं रात में दूध पी के सो गया था, इस वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। जब नफा और दर्द की निस्बत तूने गैरुल्लाह की तरफ कर दी तो तेरा ईमान कहाँ रहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठे, तौबा किया। यानी कैसे इनको रोक दिया जाता था, इनकी इस्लाह की जाती थी। अल्लाहु अकबर। सैयदा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई। उनके गालिबन उनके शागिर्द हैं हज़रत यूसुफ हैं या मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी। ख्वाब में देखते हैं, पूछा कि अबू हनीफा बताइए आपके साथ क्या हुआ? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर करम फरमाया। ये नहीं कि मेरा इल्म या मेरी अमल मेरे काम नहीं आए, बल्कि एक मरतबा में कुछ लिख रहा था, मेरी जो कलम था उसकी टिप पर एक मक्खी आकर बैठ गई और उसकी स्याही चूसने लगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए रोक लिया कि भाई अल्लाह की मखलूक है, कुछ फायदा उठाती तो उठाने दो। अल्लाह, वो अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि उसके जरिए मेरे को बख्श दिया अल्लाह। तो मखलूक के साथ अच्छे रहो, क्योंकि क़यामत के दिन हमें एक एक चीज का सवाल किया जाएगा और हमें जवाब देना होगा। आज हम जो जानवरों के साथ सलूक करते हैं या अपने भाई बहन के साथ सलूक करते हैं, एक एक का जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जो अच्छा काम करेंगे और जो जो बुरा काम करेंगे, एक एक का हिसाब दिया जाएगा, देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमे में हमें लपेट ले। अल्लाह क़यामत में सबकी जुबानें बंद होंगी। अल्लाह अकबर। जो शख्सियत को अल्लाह तबारक व तआला मकाम देगा वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदतुना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि अल्लाह अकबर। सब खामोश हैं, आवाज होगी कि अपनी नजरें पस्त कर लो कि शहजादी कौनैन मोहम्मद फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरने वाली है। सब अपनी नजरें पस्त कर लेंगे। आप 70,000 हुरों के दरमियान शामियाने के दरमियान आएगी। अल्लाह इस शान से आएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनदार लेकर आएगी। सैयदना अली मुर्तज़ा इसकी रावी है और इसको मुस्तदरिक अल सहीहैन ने और उलमा इकराम ने इसको सही हदीस कहा है। अल्लाह अकबर। आएंगे अल्लाह तबारक व तआला के पास अपना हक मांगे कि या अल्लाह मेरे बाप के खानदान का मुझे हक अदा कर मेरे मालिक। अल्लाह अकबर। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे ओशंस है जिनके अमाल इतने बढ़ गए कि ये अल्लाह से हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल इंशाअल्लाह शफाअत के मुतालिक हम आने वाले जुमे अगर जिंदगी बाकी रही तो जरूर अर्ज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से की बारगाह में हम तौबा करते हैं
اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ہر وہ گناہ میرے مالک جو آپ کی نظر میں ہو یا ہماری اپنی نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں، یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے مالک تو یہ میری اپنی ہے یا رب العالمین، ہر حق بات آپ کی طرف سے، یا اللہ میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین، وما علینا الا